छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस भीष्म साहनी लिखित खून का रिश्ता इस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी 3 में खून का रिश्ता कहानी को भीष्म साहनी जी ने लिखाया है। इसमें संबंध के बारे में बताया गया है। इस गद्य में संबंधों के विचार के बारे में सामाजिक चित्रण इस गद्य में भाग में हम देखते हैं। एक कहानी है। पहले छात्रों लेखक भीष्म साहनी जी का परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय। हिंदी साहित्यकार में भीष्म साहनी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ। आपका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ। ಇವರ ಜನ್ಮ 8 ಆಗಸ್ಟ್ 1915ರಲ್ಲಿ रावलपिंडी ಎಂಬ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು। आपके पिता का नाम हरवंश लाल था। आपने मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में सन 1997 से 1963 तक अनुवादक के रूप में काम किया। ಇವರು ಅನುವಾದಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। 1957ರಿಂದ 1966 ತನಕ ಅನುವಾದಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवर्तक के पद पर कार्यरत रहे। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय और समाज परक थी। ಇವರ ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ। ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗ್ರೇಜಿ वरिष्ठ प्रवर्तकरागियೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की कुंठाओं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ खून का रिश्ता रक्त संबंध, खून ಅಂದರೆ रिश्ता ने संबंध, रक्त संबंधದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। दोनों भाइयों का संबंध हम देखते हैं। सगाई संबंध हम देखते हैं। ನಿಮ್ನ ವರ್ಗೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿವಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗೀಯ ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी सामाजिक दृष्टि स्वस्थ तथा स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। ಇವರ ಮರಣ 11 ಜುಲೈ 2003ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। अनेक हिंदी में लेखन लिखा है, कृतियों को भी लिखा है, प्रसिद्ध कहानियों को भी लिखा है। अनेक कथೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। माता विमाता, बीवर, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत। चीफ की दावत है ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟ। चीफ की दावत आदि शामिल है। ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಹಾನಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। कौन है? भीष्म साहनी। अनेक कहानियों को भी लिखा है। उसमें एक खून का रिश्ता, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। आदि शामिल है। तमस
आपका ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ है ತಮಸ್ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ है मशहूर है ಇದು ಹೆಸರನ್ನ ಇದು ಪಡೆದಿದೆ तमस आपका बहुचर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत कहानी में भीष्म सानी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अदमियत, वीरजी का ₹100 में ही सगाई पर बल देना। देखिए इसमें कौन का रिश्ता, दोनों भाइयों का रिश्ता हम देखते हैं। इಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। चरित्र चित्रण है, अनेक व्यक्तियों का नाम इस कहानी में हम देखते हैं। बाबूजी मंगल से दोनों भाई, इಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ವೀರಜಿ छोटे भाई मंगल सेन ಸಹೋದರರು ಇಬ್ಬರು। ಬಾಬೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ವೀರಜಿ, ಬಾಬೂಜಿಯ ಮಗ ವೀರಜಿ, ಬಾಬೂಜಿಯ ಮಗಳು संतु, बाबूजी का बेटी संत नहीं मनोरमा, बाबूजी मगा वीरजी बेटा और बेटी मनोरमा, और बाबूजी के घर में काम करने वाला संतु, ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ संतु। प्रभा वीरजी का पत्नी और बाबूजी का बहू सोसे प्रभा। इसको हम देखते हैं। मंगलसेन बाबूजी का भाई है, सहोदर तಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ। बाबूजी सगाई ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ₹1 ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ। ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಆದರ್ಶತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಾಬೂಜಿಯ आशय आए। देखिए प्रस्तुत कार्य में भीष्म सानी ने सगाई की रस्म, सगाई ने निश्चितार्थ, रिश्तेदारों की, रिश्तेदारों का संबंधिकर मನೆಯಲ್ಲಿ अहमियत वीरजी का ₹100 में ही। देखिए वीरजी ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ निश्चितार्थ कार्य, वीरजी बाबूजी का बेटा है, उसका सगाई चल रहा है, नड़ीता है, ಅದರಲ್ಲಿ धूमधाम में वेच नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेच कम करना चाहिए। ಧೂಮ್ಧಾಮಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು, ಹಣವನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ₹1 ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಬಾರದು ಎಂಬುದು ಬಾಬೂಜಿಯ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು। ₹100 में ही ಅಂದರೆ ₹1 सगाई पर, सगाई का मतलब निश्चितार्थ, बल देना। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगलसेन सपन देखता ಬಾಯಿ, ನನ್ನ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ मंगलसेन। थोड़ा गरीब आदमी था, ಬಾಬೂಜಿ ಅಮೀರ್ ಆದ್ಮಿ ಅಂತ, ಬಾಬೂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತು। ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಓದಂತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮಂಗಳಸೇನ್ ಸಪ್ರಾದೇವಿ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ। मंगलसेन को हदत सगाई से ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, एक चम्मच का खो जाना। देखिए ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳಸೇನು ಆತನು ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ। आखिरी में जाता है, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಆದ್ಮೇ ಆತ ಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಮಚ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಈತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂಥದ್ದು। मंगलसेन के ऊपर शंका उत्पन्न होता है बाबूजी को, ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಂಗಳಸೇನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಮಚವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು। चांदी का चम्मच खो जाने के बाद मंगलसेन के ऊपर शंका उत्पन्न होता है, बाद में आता है गद्य में एक चम्मच का खो जाना, ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ
वीर जी का क्रोध ಪ್ರಕಟ ಕರ್ನ. ಚಮಚ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳ ಸೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವೀರಜಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಬೂಜಿ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂಥದ್ದು. उसको अपमान होता है मंगल सेन को। मंगल सेन के साथ दुर्व्यवहार प्रभा के भाई द्वारा चम्मच का वापस लाकर देने आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है. देखिए ಚಮಚವನ್ನ ಇವರು ಬರುವಾಗ ಚಮಚವನ್ನ ಸಗ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ಗೆ घर में छोड़कर आए. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಭಾನ ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮ ಚಮಚವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳಸೇನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂನ್ಕರಿಸ್ತ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ. ಈತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸಜೀವ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ किया है. वर्तमान परिवेश में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी यह खरी उतरती है. आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है. विवाह सरल ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ रिश्ता संबंध खून का रिश्ता के बारे में जानकारी देने के लिए ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗದ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. देखिए छात्रों इलिंदा कहानी शुरुआत. देखिए काट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन आदमी चिलमो तामे सपने देख रहा था. देखिए काट के ऊपर बैठकर ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಂತಹ ಮಂಗಳಸೇನ ಚಾಚಾ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಂಗಳಸೇನ ಸಪ್ಪನ ಅಂದರೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಗಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದಂತೆ, ಬಾದಾಮ್ ತಿಂದಂತೆ, ಪಿಸ್ತಾ ತಿಂದಂತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿದಂತೆ ಈ ಥರ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಚಾ ಮಂಗಳಸೇನ್ ಆತ್ಮೆ ಚಿಲಮು ತಾವೇ ಸಪನೆ ದೇಖ ರಹಾ ಥಾ. ಚಿಲಮನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಂಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉಸನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ವಹ ಸಮದಿಯೋ ಕೆ ಗರ್, ಸಮದಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬೀಗರು, ಬೀಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ ಬೈಠಾ ಹೈ और ವೀರಜಿ ಕಿ ಸಗಾಯಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ವೀರಜಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ವೀರಜಿ. चाचा मंगलसेन, वीरजी का चाचा मंगलसेन अपना वीरजी का सगाई कार्य में भाग लिया. वही तरह सपना देखता था, कनसन्न काढ़ता इद्दा. उसकी पगड़ी पर केसर के पीछे है और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घूंट घूंट कर पी रहा है. देखिए ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಹಾಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಗುಟುಕು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕನಸು. ಕಬಿ ಪಿಸ್ತೋಂಕಿ ಬಾಬೂಜಿ ಪಾಸ್ ಕಡೆ ಸಮದಿಯೋ ಸೆ ಉಸ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಕರಾ ರಹೇ ಹೇ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮುಂದೆ ಆತ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಪಿಸ್ತವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪಾಸ್ ಕಡೆ ಸಮದಿಯೋನ್ಸಿ ಉಸ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಕರಾ ರಹೇ ಹೇ.
यह मेरा ಚಚಾದಾರ್ ಚೋಟಾ ಬಾಯಿ ಹೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಚೋಟಾ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರ मंगलसेन समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे थे। उसमें से उनमें एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाओ चाचा जी, थोड़ा सा और अच्छा, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ, ಹಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ. ಲೇ ಆವೋ ಆಧ ಗಿಲಾಸ್, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ. मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल कर चाटने लगता. देखिए शक्कर ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಆ ಹಾಲಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಮಂಗಳಸೇನ್. ಇವನು ಮಂಗಳಸೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗ್ಧ ಸ್ವಭಾವ, ಬಾಬೂಜಿ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗ್ಧ ಸ್ವಭಾವ. ಏನು ತಿಳಿತಾ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. इसलिए वो पूरा पीकर गर्व से समुदायों के सामने अलग अलग प्रश्न पूछता था. मंगलसेन इस तरह ಸ್ವಪ್ನ देखता, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಾಟ್ ಪರ್ ಬೈಟ್ಕಾರ್, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. मंगलसेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया. तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया. हल्की सी जुर्जरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मान सगाई पर जाने के लिए ललक उठा. ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಪ್ನ ದೇಖತಾ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಖರಿ ಮೇ ಸಪ್ನ ಸಾಕಾರ ಹೋತಾ, ಕನಸು ಕಂಡಂತಹ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಸಗಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. यह स्वप्नों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजा की सगाई का दिन था. देखिए भतीजा ಅಂದರೆ ಸಹೋದರನ ಮಗ, ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗ. ಬಾಬೂಜಿ के बेटा वीरजी का सगाई है. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು. सगाई का दिन था. बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ ಮನೆಗೆ? ಬಯ್ಯಾಕೆ ಘರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಬೂಜಿ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವನು ಕೂಡ ಕರೀಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಂಗಳಸೇನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂತಜಾರ बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समुदियों के घर जाएंगे. मंगलसेन के लिए काट पर बैठना असंभव हो गया. देखिए ಈ ತರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಕಬ್ಬು ಬುಲಾನೆ के लिए आएगा, ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. बदन में खून तो चटांक भरता, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता. ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೇ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೈ ಉಸಿ ವಕ್ತ್ ಕೋಟೆ ಮೇ ಸಂತು ಆಪ ಉಂಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂಗಳಸೇನು ಸಂತು ಬರ್ತಾರೆ. संत कौन है? बाबूजी के घर में काम करने वाला नौकर, ಬಾಬೂಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನೌಕರ ಸಂತು ಮಂಗಳಸೇನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶರತ್ ಕಟ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. उसकी वक्त कोठरी में संतो आ पहुंचा और काट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे. ಚಾಚಾ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸಂತು. ಯಾರನ್ನ? ಮಂಗಳಸೇನ. ಚಾಚಾ ಮಂಗಳಸೇನ್ಗೆ बदन में सिर से पाव तक लर्जिश हुई. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ತಲೆಯಿಂದ ಸಿರ್ಸೆ ಪಗತಕ್ ಪಾವತಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ತನಕ ಲರ್ಜಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನ ಆಯ್ತು, ನಡುಕ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. पर यह सोचकर कि संतु खिलवाड़ कर रहा है बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते. ದೊಡ್ಡವರ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಬಾಬುಜಿಕ ಬಾಯಿ ಮಂಗಳಸೇನೋ ದೊಡ್ಡವರ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯ ಅಂತ ಸಂತುಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಹಿ ಬಾರ್ ಕಹ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಮುಜೆ ನಹಿ ಲೇ ಜಾಯಂಗೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ತುಮ್ಮೆ ಲೇ ಜಾಯಂಗೆ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು? ಯಾರೋ मंगलसेन ने संतु से कहा था इस विचार के बारे में किसी को भी नहीं ले जाएंगे. वीरजी कहते हैं, वीरजी ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे, ಕೇವಲ ಬಾಬೂಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋದು. ಸಿರ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಂಗಿಲ್ವಂತೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ವಂತೆ, ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ವಂತೆ, ಬಾಚಿತ್ ಕರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾರೋ ಸಂತು मंगलसेन से कहता है, बाबूजी जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, वीर जी आए हैं. चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश. ಈ ಸಂತು ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಂಗಳಸೇನಿಗೆ ಕಂಪನ ಆಯ್ತಂತೆ. ಏನು ನಿಜ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. वी और दिल धक धक करने लगा. देखिए ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು. दिल धक धक करने लगा. संत घर का पुराना नौकर था. देखिए संत कौन है? पुराना नौकर. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಬಾಬೂಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಹಳೆಯ ನೌಕರನ ಇದ್ದ. ಕ್ಯಾ ಮಾಲೂಮ್ ಠೀಕ್ ಹಿ ಕಾತಾ ಹೋ, ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳಸೇನ್. ऊपर चलो सब लोग खाना खा रहे हैं. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. सब है अपना भैया ಅವರು भैया उधर खाना खा रहे हैं. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ऊपर चलो सब लोग खाना खा रहे हैं. संतु ने चिलम की 2 कश लगाई, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा. दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूम कर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त. देखिए ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಷರತ್ ಕಟ್ಟು, ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು, ಷರತ್ ಕಟ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಸಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಿ ಶರತ್ ಲಗತೆ ಹೇ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲೆಂಜ್, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾರೋ ಸಂತು मंगलसेन से कहता है, तमाशा करता है. बस बक बक नहीं कर, जा अपना कम देख. ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂತುನೇ ಗಲತ್ ನಹಿ ಕಹಾ ತಾ, ಇವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಅನಿಸ್ತು ಸಂತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. रसोई घर में, रसोई घर अड़िगे मनियल्ली एक तरफ दीवार के साथ टीक लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे. कुत्कोंडु बाबूजी अण्णा भैया बैठकर खाना खा रहा था. चौके के है
बीच में वीर जी और मनोरमा बाई बहन एक साथ एक ही ताली में खाना खा रहे थे. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೋರಮಾ ಮತ್ತೆ ವೀರಜಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲಿ का मतलब ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಾಜಿ ಚೂಲೆಗೆ ಸಾಮನೆ ಮಾಜಿ ಚೂಲೆಗೆ ಸಾಮನೆ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಂಗಳಸೇನ अपना भैया बाबूजी के घर में गया था. ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆದಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಮಾಜಿ ಚೂಲ್ಹೆಗೆ ಸಾಮನೆ ಬೈಟಿ ಪರಾಟೆ ಸೇಕ್ ರಹಿ ಥಿ. ಆ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರೋಟವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಾ ಬೇಟೆಗೂ ಸಮಜಾ ರಹಿ ಥಿ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ. ಯಹಿ ಮೌಕೆ खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता. अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे. देखिए जन ಏನಂತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನಂತಾರೆ, रिश्तेदार क्या समझते हैं. अकेले गए तो ಬಾಬುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸಗಾಯಿ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಕೇಲೆ ಜಾನ ಅಚ್ಚ ನಹೀ ಹೇ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಮೈನೆ ಕಹಾ ದಿಯಾ ಮಾ ಮೇರಿ ಸಗಾಯಿ ₹100 में ಹೋಗಿ. देखिए ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಕೇವಲ ₹1.25 ಮುಗಿಬೇಕು. ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯಾರೋ ವೀರಜಿದು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ವೀರಜಿಗ ಪಿತಾ ಬಾಬೂಜಿ ಆದರ್ಶ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಬಾಬೂಜಿ ಸಗಾಯಿ डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हुआ तो अभी से बस आगे कुछ मत कहना. माँ ने झट से टोकते हुए कहा. फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो. ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡು. आजकल कौन किसकी सुनता है. छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ. मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपने करोगे. ಚಿಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತಾ ಥರ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ವೀರಜಿ ಮಾ ಕಹತಿ ಹೇ ಪರೋಟ ಸೇಕತೆ ಹುಯಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಪ್ನಿ ಕ್ಯೋ ಕರೇಗಾ ಮೈ ಕಾನ್ खींच कर इसे मनवा दूंगा. बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा. पर वीर जी खींच उठे. क्या आप खुद नहीं कहा रहते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. देखिए ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಬರ್ಬಾದ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಮಿತವೈ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. इसलिए ₹100 में ಸಗಾಯಿ ಚಲನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಕೇವಲ ₹1.25 ಮುಗಿಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಕೂಡದು. बर्बाद नहीं करना चाहिए. अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक कर रखा दिए. बस आप अकेले जाइए और ₹100 लेकर सगाई डलवा लाइए. देखिए ಕೇವಲ ನೆಂಟರಿಂದ ₹1.25 ಪಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ₹1.25 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಎಂಬುದು ಆದರ್ಶ. ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ವೀರಜಿ का आदर्श है. उस सगाई कार्य के जाने के लिए ಮಂಗಳಸೇನ ಜಾನೆ के लिए ತಯಾರ. ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ, ಮಂಗಳಸೇನನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. सुंदरहार मंगलसेन. रसोई घर में वीरजी
और मनोरमा बाबूजी और वीरा जी का माँ बातचीत कर रहा है इस विचार के बारे में। मंगलसेन कड़े होकर सुन रहा था, बागल बड़े निंतु केಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ है। वह जी मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बाने भी जाते हैं। मनोरमा सिर चटक कर बोली। वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। ಕೇವಲ 5 ಜನ ಅಥವಾ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು। ಕೊನೆಗೆ ಬಾಬೂಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಾಬೂಜಿ अपना पत्नी का बात सुनकर ಬಾಬೂಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಬೂಜಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ। 5 या 6 लोग, 6 या 7 लोग, 5 ಅಥವಾ 7 ಜನ ಹೋದ್ರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ। लेकर जाएंगे कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समझी ठीक समझे दे दे। समझे ಅಂದರೆ ಬೀಗರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ठीक समझे दे दे। हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। सगाई कर जाने के लिए बाबूजी 5 या 7 लोग जाएंगे, ಅಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈ ಥರವಾಗಿ तಮ್ಮ रसोई घर में बैठकर सगाई कर जाने के लिए चर्चा चल रहा था। ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ। ಇದನ್ನು ಮಂಗಳಸೇನ್ ಬಾಬೂಜಿನ ಬಾಯಿ मंगलसेन सुन रहा था, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದ। दरबार के पास खड़े होकर संतु तमाशा करता नौका। छात्रों अगले क्लास में इस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छी तरह पढ़िए। सभी को धन्यवाद।